اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسیلہ پیدا ہوا، اور متوسیلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ہاللیلویہ۔ ایک دوسرے کو بول، تیری عمر جتنی بھی ہے جو گزر گئی ہے اسے بھول جا، لیکن ہنوک کی طرح اگلے سال خدا کو دے اور تو غائب ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے واک وتھ جیسس، یسوع کے ساتھ چلنا۔ کس کے ساتھ چلنا؟ واک وتھ جیسس، یسوع کے ساتھ چلنا۔ اس کی نسل متوسیلہ، اس کا جو بیٹا تھا وہ 969 سال تک زندہ رہا۔ اور میں جب بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہاں ایک بڑی خاص بات سیکھی، اور خدا کے پاک نے مجھ سے بات کی کہ ہنوک کے جو 65 سال تھے، میں نہیں جانتا کہ اس نے کیسے گزارے۔ اس نے ہو سکتا ہے کہ وہ سال اس نے گناہ زندگی گزاری ہو سکتا ہے اس نے برائی میں گزار دی ہو سکتا ہے کہ وہ سال اس نے خدا کے ساتھ نہ گزارے ہو، لیکن 300 سال اس نے ربنا المسیح کے ساتھ گزارے۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ ہنوک کی کل عمر 365 سال ہوئی اور وہ غائب ہو گیا، اور وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور میں بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ خدا نے اس کے جو 65 سال تھے، کتنے سال؟ کہ ہنوک کے جو 65 سال تھے، خدا نے ان سالوں میں اسے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ جو 300 سال اس نے گزارے تھے، خدا نے وہ سال اس کے پسند کیے۔ کتنے سال؟ 300 سال۔ اجی ساڈے کو 3 مہینے 3 سال چلنا خدا دے نال بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دے وچ کدی اسی ڈگنے ہیں، کدی وہ کاندھ نہ وج، کدی وہ کاندھ نہ وج، کدی کوئی کسی اگے ڈگ پیندا ہے، کوئی برائی اگے ڈگ پیندا ہے۔ لیکن ایک لمبا عرصہ ہنوک نے 300 سال خدا کے ساتھ گزارے، اور خدا کو وہ بندہ اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا اب تیری زمین پر جگہ نہیں رہی، کیونکہ تو فرشتوں کی مانند ہو گیا، کیونکہ تیری جگہ زمین نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کو اتنا زیادہ پسند آیا، انہوں نے کہا بھائی اور تو ایتھے نہیں رہ سکتا، بلکہ تیری خدا کی بادشاہی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ 5 سال ہو گئے مجھے، آج میری اسپرچل برتھ ڈے ہے، مجھے 5 سال ہو گئے مسیح کو قبول کیے، اور ان 5 سالوں میں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے صرف اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اور اپنی منسٹری کے علاوہ میں نے کبھی کسی چیز پر توجہ نہیں کی۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اور میں نے ان 5 سال میں پہلی دفعہ ہولی اسپرٹ نے مجھے صبح اٹھایا، اور 1.5 گھنٹہ میں پورا 1.5 گھنٹہ جسٹ ایز اے شکر گزاری کرتا رہا۔ میں حیران ہوتا جا رہا تھا کہ یہ آج کیا ہولی اسپرٹ، تو خدا کہہ رہا ہے دس از یور لائف، یہ تیری زندگی کے 5 سال ہے، اور ان 5 سالوں میں نے تجھے بہت کچھ دیا پاسٹر، تو اسے اگنور نہیں کر سکتا، اور آئندہ اگر تو اسی طرح میرے ساتھ وفادار رہے گا تو بڑھتا ہی جائے گا، تو کم نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور میں نے کہا خدا وہ میں نے جو گناہ لودہ زندگی گزاری ہے، خدا نے کہا اس ہنوک کی طرح دے۔ میں نے اس کے 65 سال اسے یاد نہیں کروائے، لیکن وہ سال جو اس نے میرے ساتھ گزارے، ان سالوں میں نے اسے برکت دی۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے جو سال پیچھے ماضی میں گزار دیے، خدا کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی آج بھی رو رہے ہیں خدا میرے کو گناہ ہو گیا سی، میں ایج کرتا رہا ہاں، میں خدا کہہ رہا وہ چھوڑ دے، وہ میں نے معافی دے دی ہے، وہ میں بھول جا، میں بھول گیا، تو کیوں یاد کرتا ہے؟ میں نے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اب جو آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جو زندگی گزارے ہیں، خدا ان سالوں کو یاد کرتا ہے، اور آپ کو ان سالوں کو یاد کر کے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا دیکھو پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ خدا نے آپ کو نیا بنا دیا۔ اگر آپ واقعی یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر واقعی آپ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا، ہم بھی ایک دن آسمان پر ضرور اٹھائیں گے۔ سارے سال کتنے دے رہے ہیں؟ کنو 2026 بھی یسوع دا، 25 بھی یسوع دا، 26 بھی 27 بھی 28، جب تک ہمارا جسد خاکی قبر میں نہ اتارا جائے تب تک ہم یسوع مسیح کے ہیں۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بائبل مقدس میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانچتا ہے۔ ساتھ میں نے بہت وہ مسیح زندگی میں آئے، انہوں نے 3-4 سال اتنی فاسٹنگ کی، اتنے روزے رکھے، اتنا خدا کے ساتھ چلے، لیکن
मुंह के बल गिर पड़े, अपनी ख्वाहिशात के आगे वो गिर पड़े। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर रासबाज अपनी रासबाजी को छोड़े तो मैं भी उसे सजा दूंगा, क्योंकि रासबाज ने अपनी रासबाजी को छोड़ दिया। हालेलुया। खुदा ये नहीं तो खुदा हम कह सकता खुदा पिछले 4 साल में बड़े गीत गए, वो कहेगा 4 साल दिन गुजारे 2 दिन की होया। खुदा आपकी पूरी लाइफ चाहता है। खुदा ये नहीं कहता कि चल वो फिर वही गल आ गई पोपड़ बदाना मिक्स, उंज दी कोई लाइफ में खुदा नहीं चाहता पोपड़ बदाना मिक्स, यहाँ ते पोपड़ बन जाओ तो यहाँ समझे कहता ना तो तू गर्म है ना तो इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। हालेलुया। क्योंकि तू की है नीम गर्म। हालेलुया। तू 50-50 है, 50-50 नहीं बनना, प्योर खालिस प्योर सोना रला मिला नहीं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ सोना दही, कोई ਵਿੱਚ पित्तल पुत्तल ना मिक्स कर दी। क्या कोई चाहता है अगर आप ज्वेलरी नहीं खरीदने चाहे तो हम क्या कहते हैं सुनियारे को भाई हमें खालस सोना देना, कोई नहीं चाहता। खुदा भी खालस सोना मांगता है, खुदा भी रला मिला। खुदा चाहता है कि आपकी लाइफ प्योर हो हनूक की तरह। और लिखा हनूक ने पूरे 300 साल खुदा के साथ गुजार दिए और खुदा को इतना ज्यादा पसंद आया और उसने उसे जिंदा आसमान पर उठा दिया। हालेलुया। वो गायब हो गया। और एक आप जानते हैं कि कितने लोग जिंदा आसमान पर गए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? सबसे पहले हनूक, उसके बाद एलिया और एलिया के बाद जीसस क्राइस्ट। कितनी पर्सनैलिटी? 3 पर्सनैलिटी जो आसमान पर है। और एलिया भी साइन था कि यीशु मसीह भी जिंदा आसमान पर उठाया जाएगा। और आप जानते हैं कि एलिया ने दुख भी अपनी सेवकाई में उठाए ना। उसने एक दिन कहा मैं मर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बाप दादा से अच्छा नहीं है, मैं उनकी तरह मिनिस्ट्री नहीं कर सका। और एलिया के दुख इस बात को साबित करते थे कि यीशु मसीह भी अपनी मिनिस्ट्री में दुख उठाएगा। हालेलुया। और फिर हनूक इस बात को जाहिर करता है कि कलीसिया भी दुख उठा रही है, लेकिन दुख उठाने के बावजूद अगर वो सारी जिंदगी मेरे साथ चलेगी तो जिस तरह हनूक आसमान पर उठाया गया, जिस तरह एलिया आसमान पर उठाया गया, जिस तरह मेरा यीशु 39 कोड़े खाने के बावजूद, अपनी पसली पर नेजा खाने के बावजूद, अपने हाथों पैरों में कीलट ठुकवाने के बाद अगर वो आसमान पर जिंदा उठाया गया तो एक वक्त आएगा कि सेकंड कमिंग में, दूसरी आमद में हम सब भी रैप्चर हो जाएंगे। हम भी इस लानती जमीन को छोड़कर एक नई नस्ल में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने जमीन को लानत दी थी, ठीक है। और मैं सारी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है? हालेलुया। ठीक है, घंटा यीशु के नाल गुजारना है संडे सर्विस वाला। हालेलुया हालेलुया। और फिर जाके धाड़ मोबाइल ते तेरी हो एंजो फलान फिर उस तो बाद केड़ी तुम्हारी जिंदगी वो सारा हफ्ता देखी जाएगी, बाद च कोई गल नहीं। हालेलुया आमीन। पूरा साल पूरी जिंदगी के अयाम हनूक की तरह उसके साथ वफादारी गुजारे, सारी जिंदगी बुराई की है। और आज जो मजियां दे पे है पादरी साहब, कोई पादरी कौन सब टाइम ही नहीं देंदे सानू। जो पादरी तानू टाइम देंदे ताडे तरले करदे होए आयो भाई आयो भाई। और पादरी बिजी हो गया है, पादरी और रूहों के पास पहुंच गया है। पास्टर को खुदा ने और ज्यादा बरकत दे दी है ताकि वो अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा तो खुदा ने पास्टर की बरकत को रोका नहीं, बल्कि पास्टर ने और रूहें उसे दे दी है ताकि खुदा का काम जारी हो सके। हाले ऐ भलेखा काट दो कि तुसी नहीं चर्च आओगे तो चर्च नहीं चलेगा। ऐ भलेखा अपने दिल चों काट दो कि तुसी नहीं कुछ करोगे तो खुदा अपना काम बंद कर देगा। हालेलुया। ऐ गलत फहमी अपने अगर आप चले जाएंगे तो आपकी जगह को बेस्ट आएगा। अगर लूसीफर ने छाड़ दिता सी ते की बरकतां रोकियां सी, बड़े बड़े वर्शिप पैदा किए अनसमल जैसे आप जैसे, और आज वर्शिप कर रहे स्टार हो रहा है कि मैं ते क्या सी कि वर्शिप बंद होएगी। वर्शिप रुकी नहीं बल्कि वर्शिप बढ़ी, प्रार्थनाएं बढ़ी, दुआएं बढ़ी, दीने मसीहत ज्यादा होती गई। हालेलुया। ये शैतान ने जेड़ा तुहानू कहंदा तेरे बगैर चर्च नहीं चल सकता, तेरे बगैर वर्शिप नहीं हो सकती, खुदा दे काम कदी रुके। अगर तुसी ठेकेदार ना काम छाड़ दो तो ठेकेदार बिल्डिंग बनाना छाड़ देता है, कोई नवा मजदूर आ जाता है। अगर आप अपनी मजदूरी छोड़ देंगे खुदा नया मजदूर लाएगा। फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन वो पैदा करता जा रहा है ताकि फसल अच्छी तरीके से काटी जाए। हालेलुया। तुसी अपनी जिंदगी के सारे साल अपने चर्च के साथ वफादारी से गुजारेंगे, ये हो नहीं सकता कि खुदा आपको नीचे गुजारे, नीचे लेकर लेट डाउन नहीं करेगा। खुदा अपलिफ्ट करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और जैसे जैसे मूसा के हाथ अपलिफ्ट रहे वैसे वैसे वो फतह याब होते रहे, वैसे वैसे इस्राएली जीते रहे और खुदा की दूरी में। और कहे खुदा अपने सारे साल हनूक की तरह तुझे देता हूँ। पैसे
65 साल नहीं, उसने कितने साल? 300 साल खुदा को दिए और एक दिन वो आसमान पर उठा लिया। अगर आप आज कुछ लोग नहीं पढ़ेगा, कई लोगों ने ना कहते बड़ी ढेर दे कह रही यीशु आ रहा है, चल थोड़ी जी होर इंजॉय कर ली, थोड़ा या होर चल अगले हफ्ते कर लांगे, तोबा अगले महीने कर लांगे, बड़ी लंबी जिंदगी पई है वो अजे ते कोई ऐसी कोई बनना जी आज करना है, ते बड़ियां डिजायर्स है, बड़ी ख्वाहिशात है। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी के अयाम कितने हैं। हालेलुया। कितने साल? आदम ने 930 साल जिंदगी गुजारी और हमें पता नहीं लगता कि आदम ने अपनी रासबाजी कितने साल गुजारे। मतूसला ने 969 साल, हमें नहीं पता उसने अपनी जिंदगी के अयाम रासबाजी में कितने गुजारे। फिर हमें इसी तरह 905 साल हमें मिलते हैं। इसी तरह फिर हमें कनान की जिंदगी के वाकया मिलता है, उसने अपनी जिंदगी, ये सारी डेफिनेशन वजाहत लिखी है, उम्रें यहाँ तहरीर की गई है कि फलां बंदे ने इतनी उम्र गुजारी। लेकिन यीशु के साथ साथ, खुदा के साथ साथ जो बंदा चलता रहा, साफ लिखा है कि वो खुदा के साथ 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 का मतलब की होता है ना कि आगे ना गया ना कि पीछे रह खुदा के साथ साथ चलते हैं और खुदा भी उनका हाथों से चढ़ाने की कोशिश ना करो, है कहीं चढ़ा लेते यीशु मैं तंग आ गया तेरे में चल चल के, है मैं जरा थोड़ा यू टर्न मार के आता है। नो, साथ साथ उसने कहा यीशु के साथ साथ चलना, अकना नहीं थे टकना नहीं है। ये अक गए थक गए फिर बड़ा लंबा, फिर खुदा आपकी बरकत उठाकर किसी और को दे देगा, क्योंकि आपने उस चीज की कदर नहीं कर सकी। आपने खुदा की बरकत को, उसकी ब्लेसिंग की कदर नहीं की। हालेलुया। फिर ऐसे कहने हैं मेरी जगह पे आ गया। उसने खुदा ने एक क्लर्क अगर अपनी जॉब से, कितने लोग देखते हैं रिटायर हो जाते रिटायर, तो सीट है खाली पे देते, वो रिटायर हो गया, एक नया नौजवान उस पर आकर बैठ। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, अपनी सेवकाई को छोड़ जाते हैं, खुदा एक नए नौजवान को अपनी खिदमत के लिए